اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع، عید شاپنگ کو ٹاپ گیئر لگ گیا۔ اچرا بازار، انارکلی، لبرٹی مارکیٹ میں رش۔ خواتین کی من پسند جوتوں کی تلاش، چوڑیاں اور میچنگ چوڑیاں بھی تو لینی ہیں۔ خواتین کے ساتھ بچے بھی عید شاپنگ کے لیے پرجوش۔ دوسری جانب پردیسیوں کی واپسی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کاؤنٹ ڈاؤن شروع، عید شاپنگ کو ٹاپ گیئر لگ گیا ہے۔ تمام تر صورتحال جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں توقیر اکرم اور عادیہ ناز۔ سب سے پہلے توقیر اکرم کا رخ کریں گے۔ جی توقیر، آگاہ کیجیے گا اس وقت آپ کہاں پر موجود ہیں اور پردیسیوں کی واپسی کا جو سلسلہ ہے وہ کیسا چل رہا ہے؟ کیا کرایوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے؟ جی میں لاری اڈے میں موجود ہوں اس وقت، اور یقیناً جو پردیسی واپس جاتے ہیں عید کی خوشیاں اپنے پیاروں کے ساتھ منانے کے لیے، وہیں پر انتظامیہ جو ہے وہ متحرک ہو جاتی ہے دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کے لیے پردیسیوں کو، اور یہی سلسلہ جو ہے وہ یہاں پر دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ جب ہماری پردیسیوں سے بات ہوئی تو حیران کن جو ہے وہ انکشافات ہوئے۔ تقریباً 400 سے 500% تک کرائے کے اندر اضافہ دیکھنے میں نظر آیا۔ اگر ملتان کی بات کریں تو نارملی طور پر ملتان کا کرایہ 1800 سے 1900 روپے ہوتا تھا، لیکن اب عید پہ جس طرح پردیسی واپس جا رہے ہیں تو اس کا کرایہ 2200 سے 2300 روپے کر دیا گیا ہے۔ سوات کا کرایہ 2400 سے 2500 ہوتا تھا اور اب 2800 سے 3000 روپے لیا جا رہا ہے۔ اسی طرح مختلف شہروں میں جانے کے لیے جو لوگ ہیں اس کے اندر تقریباً 300 سے 400 روپے کرائے میں اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ کچھ شہر ایسے بھی ہیں جہاں پر تقریباً 700 روپے کرایہ جو ہے وہ اضافی وصول کیا جا رہا ہے، اور پردیسی اس چیز سے نہ صرف پریشان ہے بلکہ وہ مطالبہ کر رہے ہیں انتظامیہ سے کہ عید خوشیوں کا موقع ہے اور پردیسی اپنے گھروں میں جاتے ہیں اپنے پیاروں کے ساتھ عید منانے کے لیے، تو یہاں پر عیدی کے نام پر جو ہے وہ پردیسیوں سے ایکسٹرا کرایہ وصول کیا جاتا ہے، اضافی کرایہ وصول کیا جاتا ہے، پردیسیوں سے ایکسٹرا کرایہ وصول کیا جا رہا ہے۔ توقیر، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ مارکیٹوں کا رخ کرتے ہیں، عادیہ ناز سے پوچھتے ہیں کہ مارکیٹوں میں کیسی گہما گہمی ہے؟ کیا چوڑیوں کی میچنگ کا سلسلہ جاری ہے یا پھر اپنے پسند کے جو ہے وہ جوڑے تلاش کیے جا رہے ہیں؟ جیسا بھی ماحول ہے اس کے بارے میں آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، اس وقت لبرٹی مارکیٹ میں موجود ہوں جہاں پر شاپنگ کا سلسلہ اپنے عروج پر ہے۔ بڑی تعداد میں فیملیز یہاں پر آئی ہوئی ہیں اور رات گئے تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ڈیفینیٹلی میچنگ جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے خواتین کے لیے، پر میرے ساتھ ایسے ہی کچھ لوگ موجود ہیں، ذرا جان لیتے ہیں کہ کیا خریدنے آئے تھے اور اب تک کتنی شاپنگ کر چکے ہیں۔ بتائیں، عید کی شاپنگ کرنے آئے تھے، ہاف ہو گئی اور ہاف رہتی ہے۔ اچھا، کتنے ڈریسز لینے کا پلان ہے اس دفعہ؟ 2 میکسیمم، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ پھر لینے کا دل نہیں کرتا، اور فرشی شلوار تو بالکل بھی نہیں۔ فرشی شلوار سے ایسی کیا دشمن؟ ٹرینڈ ایسا ہے کہ ہائپ پہ چلا گیا اور مجھے وہ ٹرینڈ بالکل نہیں پسند۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ جو ڈریسز آپ نے لیے ہیں اس کے ساتھ میچنگ چوڑیاں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے لڑکیوں کی؟ ایگزیکٹلی، چوڑیاں اور جولری بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے فار گرلس، لائک عید ہو ہی نہیں سکتی نا میچنگ کے بغیر۔ اچھا، یہ بتائیں کہ اس دفعہ جو جیولری ہے وہ کس طرح کی آپ پسند کر رہی ہیں؟ مجھے تھوڑا اینٹیک میں چاہیے تھا بیکاز میرا ڈریس ایسا ہے، بٹ ادھر اتنی ویرائٹی نہیں آئی اس دفعہ جتنی ویرائٹی ہر سال ہوتی ہے، یا شاید اینڈ چل رہا ہے اس وجہ سے ویرائٹی نہیں۔ اچھا، آپ نے جو ڈریس بنایا ہے اس کے ساتھ کس طرح کی جیولری لیں گے؟ میں کندن میں نے اپنی لی بھی ویسی ہے کیونکہ میرا ڈریس وائٹ ہے اور ویسے کندن ان کے ساتھ چلتا ہے، تو فار شور۔ بالکل، دیکھیے میچنگ تو ایک لائف کا حصہ ہے، اور ایسا ہے کہ جو بھی ڈریسز اس سے ہم رنگ جیولری اور خاص طور پر اسی طرح کے جوتے جو ہیں وہ ان دونوں ٹرینڈنگ میں ہیں۔ جی ٹھیک ہے، عادیہ ناز، توقیر اکرم، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ عید کی آمد ہے، پردیسیوں کی گھروں کو واپسی، شہر کے لاری اڈوں پر بھی رش بڑھنے لگا۔ لاہور سے ملتان کا کرایہ 2000، راجن پور کے 3000 وصول، پنڈی کا ٹکٹ 1600 روپے میں کاٹا جا رہا ہے۔ دوسری جانب کراچی سے لاہور کے لیے پہلی عید اسپیشل ٹرین روانہ، دوسری ٹرین کراچی سے راولپنڈی کے لیے 27 مارچ کو چلے گی۔ کوئٹہ سے لاہور آنے والی جعفر ایکسپریس کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عید کی آمد، پردیسیوں کی گھروں کو واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لاری اڈا جنرل بس اسٹاپ پر عید سے قبل کرائے بڑھا دیے گئے۔ لاہور سے چکوال کا کرایہ 1690 وصول کیا جانے لگا۔ لاہور سے ٹوبا کا کرایہ 1060 روپے لیا جا رہا ہے۔ لاہور سے ظفروال ناروال کا کرایہ 690 روپے لیا جا رہا ہے۔ لاہور سے سیالکوٹ 740، لاہور سے جھنگ 1250، لاہور سے گجرات کا کرایہ 590 روپے لیا جا رہا ہے۔ لاہور سے فیصل آباد کا 700 کرایہ، لاہور سے ملتان کا کرایہ 2000 روپے وصول کیا جا رہا ہے۔ ترجمان پبلک ٹرانسپورٹ فیڈریشن کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے ٹول میں 25 سے
में 50% इजाफा किया गया। अगर टोल के इजाफे को वापस ना लिया तो हड़ताल करेंगे। सूबे भर में सर्विस बंद करके एहतजाज किया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान रेलवे ईद पर स्पेशल ट्रेनें चलाएगी। कराची से लाहौर के लिए पहली ईद स्पेशल ट्रेन रवाना हो गई। दूसरी ट्रेन कराची से रावलपिंडी के लिए 27 मार्च को चलेगी। कोयटा से लाहौर आने वाली जाफर एक्सप्रेस को बहाल करने का फैसला किया गया है। 27 और 28 मार्च को कोयटा से लाहौर के लिए ट्रेनें निकलेंगी। बच्चों की मौजें, छुट्टियां ही छुट्टियां। सरकारी स्कूलों में 28 मार्च से 6 अप्रैल तक छुट्टियों का ऐलान। स्कूल 7 अप्रैल से खुलेंगे। नए तालीमी साल का आगाज भी इसी दिन होगा। महकमे हायर एजुकेशन ने भी 28 मार्च से 2 अप्रैल तक छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नवीं जमात के इम्तिहानात मुतासर नहीं होंगे। ईद तातीलात के बाद स्कूलों के औकात कार भी तब्दील। सिंगल शिफ्ट स्कूल सुबह 8 बजे लगा करेंगे, छुट्टी 1:30 बजे होगी। ईद पर बच्चों की मौजें हो गई। 10 छुट्टियां मिल गईं। सरकारी स्कूलों में 28 मार्च से 6 अप्रैल तक छुट्टियों का ऐलान। स्कूल 7 अप्रैल से खुलेंगे। महकमा हायर एजुकेशन ने भी 28 मार्च से 2 अप्रैल तक छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नवीं जमात के इम्तिहानात मुतासर नहीं होंगे। ईद तातीलात के बाद स्कूलों के औकात कार भी तब्दील हो गए। सिंगल शिफ्ट स्कूल सुबह 8 बजे लगा करेंगे, छुट्टी 1:30 बजे होगी। डबल शिफ्ट स्कूल को जुम्मे के रोज दोपहर 12 बजे छुट्टी हुआ करेगी। सेकंड शिफ्ट में स्कूल दोपहर 1 बजे लगा करेंगे, छुट्टी शाम 5:30 बजे होगी। तरक्याती स्कीमों के लिए 5 अरब रुपए के फंड मंजूर। लीमू की पैदावार बढ़ाने के लिए 1 अरब 43 करोड़ मंजूर। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में फंड्स की मंजूरी दी गई। उधर मुख्तलिफ महकमों को तरक्याती स्कीमों का बजट जारी। महकमे ज़राअत को 5 अरब 70 करोड़ रुपए मिल गए। पंजाब में 4 तरक्याती स्कीमों के लिए मजमूई तौर पर 5 अरब 5 करोड़ 22 लाख 48 हजार रुपए मंजूर किए गए। पंजाब में लीमू की पैदावार बढ़ाने के शोबे की बहाली के लिए 1 अरब 43 करोड़ 45 लाख 40 हजार रुपए मंजूर हुए। PND बोर्ड के 71वें इजलास में मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी गई। महकमा खजाना ने महकमा ज़राअत को तनख्वाहों और ऑपरेशनल अखराजात के लिए 5 अरब 70 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। महकमा खजाना ने मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का बजट भी जारी कर दिया है। मोहलनवाल सीवरेज एंड ड्रेनेज स्कीम के लिए 4 करोड़ 80 लाख रुपए जारी किए गए हैं। मुख्तलिफ यूसीज की वाटर सप्लाई की स्कीमों के लिए 8 करोड़ 50 लाख रुपए जारी किए गए हैं। महकमा ज़राअत को तनख्वाहों और दीगर ऑपरेशनल अखराजात के लिए 5 अरब 70 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। महकमा खजाना ने ये बजट दोनों महकमों को ऑनलाइन कर दिया है। महकमा SNGAD ने तमाम सूबाई वज़रा को सिक्योरिटी के लिए सिंगल कैबिन डाले फराहम कर दिए। पंजाब हुकूमत की जानिब से तमाम वज़रा को डाले ड्राइवर समेत फराहम किए गए। पुलिस गार्ड IG ऑफिस फराहम करेगा। स्मार्ट पुलिस स्टेशन की तामीर 90% से ज़ायद मुकम्मल। लाहौर के सबसे ज़्यादा 23 पुलिस स्टेशन नई इमारतों में मुंतकिल होंगे। इमारतों की तामीर के बाद तज़ीन और आराइश का काम जारी। साबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मनसूबा शुरू किया था। साबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का पुलिस के लिए बेमिसाल प्रोजेक्ट इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गया। सूबे भर में स्मार्ट पुलिस स्टेशन की तामीर 90% से ज़ायद मुकम्मल हो गई। लाहौर के सबसे ज्यादा 23 पुलिस स्टेशन नई इमारतों में मुंतकिल होंगे। पुलिस हुकाम के मुताबिक नई इमारतों में बनने वाले थानों को स्पेशल पुलिस स्टेशन करार दे दिया गया। इमारतों की तामीर के बाद तज़ीनो आराइश का काम जारी है। थाना शादरा, गुज्जरपुरा, शादबाग, शादमान की नई इमारतें बनाई गई हैं। थाना शफीकाबाद, नवाकोट, गालिब मार्केट, सांदे की नई इमारतें तामीर की गयी। शालामार, बाटापुर, हरबंसपुरा, शेराकोट थाने की नई इमारत का काम मुकम्मल हो गया। वाज़ेह रहे कि निगरान हुकूमत के दौर में थानों के लिए जगह फराहम करने के साथ तामीर शुरू की गई थी। थानों में इमारतें मुख्तलिफ महकमा जात और दीगर ज़राए से हासिल होने वाले जगहों पर कायम किए गए हैं। बिजली सार्फिन पर 252 अरब का बोझ डालने की तैयारियां। लेस्को ने मल्टी एड टैरिफ की बुनियाद पर नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। तनख्वाहों की अदायगी, मटीरियल की खरीदारी की बुनियाद पर टैरिफ में इजाफा मांगा। 2400 मुलाजमीन की भर्ती पर 2 अरब के इजाफी अखराजात आएंगे। दरख्वास्त पर 7 अप्रैल को समाअत होगी। बिजली के सारिफीन पर अरबों रुपए का इजाफी बोझ डालने का फैसला कर लिया गया। लेस्को ने तनख्वाहों की अदायगी समेत दीगर अखराजात के लिए टैरिफ की मद में 252 अरब रुपए का इजाफा मांग लिया। नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त के मुताबिक तनख्वाहों की अदायगी, मटेरियल की खरीदारी की बुनियाद पर टैरिफ में इजाफा मांगा है। दरख्वास्त के मुताबिक कंपनी में 2400 मुलाजमीन की भर्ती पर इजाफी अखराजात आएंगे। खराब मीटर्स की तब्दीली 1 अरब 50 करोड़ रुपए के फंड्स पर इजाफा मांगा गया है। नेपरा ने दरख्वास्त पर 7 अप्रैल को समाअत मुकर्रर कर दी है।
मैट्रिक इंटरमीडिएट के लिए ग्रेड सिस्टम मुतारिफ तलबा की कारकर्दगी ग्रेड पॉइंट्स से GPA की बुनियाद पर जांची जाएगी। पासिंग मार्क्स 33% से बढ़ाकर 40% किए जाएंगे। मकसद तलबा को नंबरों की दौड़ से निकालकर तालीमी कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। पहले मरहले में 2026 से 9वीं और 11वीं जमात के तलबा को ग्रेड दिए जाएंगे। दूसरे मरहले में 2027 से 10वीं और 12वीं जमात में निज़ाम को नाफिज किया जाएगा। तलबा की कारकर्दगी को नंबरों की बजाय ग्रेड्स और ग्रेड्स पॉइंट GPA की बुनियाद पर जांचा जाएगा। फेल की जगह गैर तसल्ली बख्श ग्रेड इस्तेमाल होगा। पासिंग मार्क्स को 33% से बढ़ाकर 40% कर दिया जाएगा। पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन ने 10 नकाती ग्रेडिंग सिस्टम की बाकायदा मंजूरी दे दी। पहले मरहले में साल 2026 से 9वीं और 11वीं जमात के तलबा को नंबर्स की बजाय ग्रेड्स दिए जाएंगे। दूसरे मरहले में साल 2027 से 10वीं और 12वीं जमात में भी यही निजाम नाफिज होगा। बोर्ड हुकाम के मुताबिक इस तब्दीली का मकसद तलबा को नंबरों की दौड़ से कर उनकी तालीमी कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। PHA में गैर कानूनी भर्तियों का इंकशाफ 17 असिस्टेंट डायरेक्टर्स 44 सब इंजीनियर खिलाफ ज़ाब्ता भर्ती किए गए। 600 डेली पेड और वर्क चार्ज में रातों रात भर्ती हुए। महकमे पर बेजा फाइनेंशियल दबाव बढ़ गया। PHA ऑफिसर्स एसोसिएशन का वजीर हाउसिंग को खत, मामले की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। PHA में 17 असिस्टेंट डायरेक्टर्स 44 सब इंजीनियर्स खिलाफ ज़ाबिता और आसामिया मुश्तहिर किए बगैर भर्ती किए गए। 600 डेली पेड वर्क चार्ज भी रातों रात भर्ती कर लिए गए। PHA में गैर कानूनी और खिलाफ ज़ाबिता भर्तियों का इंकिशाफ हुआ है। ऑफिसर्स एसोसिएशन के मरासले ने भांडा फोड़ दिया। हुकाम बाला से फौरी शफाफ इंक्वायरी की इस्तदा कर दी गई। PHA ऑफिसर्स एसोसिएशन ने वजीर हाउसिंग और स्पेशल सेक्रेटरी हाउसिंग को शफाफ तहकीकात के लिए खत लिख दिया है। खत के साथ बगैर मुश्तहिर किए तकर्रियों के नोटिफिकेशन और दस्तावेजात भी इरसाल की गई हैं। मरासले में कहा गया है कि PHA हुकाम की मनपसंद भर्तियों और ज़ाबिता के खिलाफ भर्तियां खुल्लम खुल्ला कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ड्यूटी से गैर हाजिर पैसे देकर छुट्टी लेना महंगा पड़ गया। मजीद 16 नर्सिस मुअत्तल ड्यूटी छोड़ने का हुक्म। मुअत्तल की गई नर्सिस की मजमूई तादाद 35 हो गई। सादिया अहमद, सहरिश अरशद, नुसरत चीमा, गुलाम फातिमा और खावर सादिया शामिल हैं। ड्यूटी से गैर हाजिरी और बगैर बाज़ाब्ता मंजूरी छुट्टी पर जाने वाली मजीद 16 नर्सिस को मुअत्तल कर दिया गया। इन इल्जामात के तहत मुअत्तल होने वाली नर्सिस की मजमूई तादाद 35 हो गई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने 16 मजीद नर्सिस को गैर हाजिरी और गैर कानूनी रुखसत की बुनियाद पर मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल होने वाली नर्सिस को फौरी तौर पर अपनी ड्यूटी छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। गैर हाजिरी और गैर कानूनी छुट्टी की बुनियाद पर मुअत्तल होने वाली नर्सिस की मजमूई तादाद 35 हो गई है। सर्विसेज अस्पताल से सईदा अहमद, सहरिश अरशद, नुसरत चीमा मुअत्तल हो गईं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ से मेल नर्स राशिद अली और सोबिया हसन मुअत्तल। जनरल अस्पताल से गुलाम फातिमा और खावर सईदा, चिल्ड्रन अस्पताल से फिरदौस हमीद, समीना नाज, जरनिगार को भी फराइज में गफलत बरतने पर मुअत्तल किया गया। जिला अस्पताल से मिशाल, गंगाराम अस्पताल से सनोबर रमजान और मेयो अस्पताल से नाजिया अहमद बख्श को मुअत्तल कर दिया गया। नर्सिंग इंस्ट्रक्टर मेयो अस्पताल हिना असलम, नर्सिंग इंस्ट्रक्टर सर्विसेज अस्पताल तबस्सुम ज़िया और जिना अस्पताल से रजिया बेगम को भी मुअत्तल कर दिया गया। मराकज़ सेहत की आउटसोर्सिंग कबूल नहीं। जनरल अस्पताल में ग्रैंड हेल्थ अलायंस सरापा एहतजाज। OPD में काम बंद, इलाज मुआलजा मुतासर। डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ ने फिरोजपुर रोड तक रैली निकाली। ट्रैफिक का बहाव मुतासर होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जनरल अस्पताल में ग्रैंड हेल्थ अलायंस सरापा एहतजाज हैं। डॉक्टर, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ ने आउटडोर में काम बंद कर दिया और एहतजाजी रैली निकाली। OPD से फिरोजपुर रोड तक एहतजाजी रैली के बाइस ट्रैफिक का बहाव मुतासिर हुआ और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के नुमाइंदों ने कहा, हुकूमत लोगों का माशी कत्ल बंद करे। बुनियादी मराकज़ सेहत की नजकारी का फैसला वापस न किया तो ईद के बाद बड़े एहतजाज की कॉल देंगे। जो ये कारोबारी सिस्टम शुरू करना चाह रहे हैं, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं कि इलाज गाहों को इन्वेस्टमेंट और कारोबार की जगह ना बनाया जाए। इन अस्पतालों को गरीब लोगों के लिए प्राइवेटाइज ना किया जाए। खुदारा ये निजकारी का काला कानून वापस लिया जाए और जो आपके करने वाले काम हैं, दवाइयाँ, बेड मुहैया करना, इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करना, ऑपरेशन थिएटर्स को फंक्शनल करना, इन हॉस्पिटल्स को रिवैम्प करना, उस पर तवज्जो दीजिए। 20 साल हुकूमत को सर्व कर रहे थे, आज उनको नौकरी से बर्खास्त करने जा रहे हैं, जिसके लिए पूरे पंजाब में ये तहरीक शुरू हो चुकी है। YDA पंजाब ने इसको टेकअप किया है और बाकी तमाम सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को साथ लेके हम चल रहे हैं।
گرینڈ ہیلتھ الائنس کے احتجاج کے باعث OPD میں کام بند رہا، جس سے علاج معالجہ متاثر ہوا۔ کیمرامین افتخار کے ساتھ زاہد چودھری، City 42۔ صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑا کی جانب سے انٹرفیتھ عشائیہ، صوبائی وزراء، معاونین خصوصی، اراکین اسمبلی اور ملکی اور غیر ملکی مہمانوں نے شرکت کی۔ افطار عشائیے میں قونصل جنرل امریکہ کرسٹن ہاکنز، چائنیز قونصل جنرل زاؤ شیرین اور ہیڈ آف برٹش ہائی کمیشن بین وارنگٹن موجود تھے۔ صوبائی وزراء بلال یاسین، بلال اکبر خان، رانا نصرت اللہ خان نے شرکت کی، جبکہ ممبران پنجاب اسمبلی اعجاز عالم آگسٹین، بابا فیبلوس، راہیلہ قادم اور سونیا عاشر نے شرکت کی۔ تقریب میں علی بہادر قاضی، سیف اللہ کھوکھر، سردار بشن سنگھ، سردار کلیان سنگھ، عرفان خان اور ریورنڈ ڈاکٹر مجید ایبل بھی آئے۔ وزیر اعلیٰ کے ٹیچنگ اسپتالوں کی ناقص کارکردگی کا نوٹس لینے کے بعد وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ خواجہ سلمان رفیق بھی متحرک، میاں اسپتال کا 4 گھنٹے طویل دورہ کیا اور علاج معالجے کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ خواجہ سلمان رفیق نے وزیر اعلیٰ کمپلینٹ کاؤنٹر، پیڈز، اینکالوجی اور CCTV روم، میڈیسن سٹور، نیورو سائنسز، بلڈ بینک، کارڈیک اور دیگر شعبہ جات کا دورہ کیا۔ خواجہ سلمان رفیق نے علاج کی سہولیات کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر محمود ایاز، CCPO پروفیسر ہارون حامد، MS ڈاکٹر احتشام الحق اور دیگر بھی موجود تھے۔ خواجہ سلمان رفیق نے میاں اسپتال میں صفائی بہتر بنانے اور ادویات کی 100% یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ کمشنر لاہور کا والٹن روڈ کا دورہ، تعمیر کے مراحل کا جائزہ لیا، جبکہ CBD اور نیسپاک افسران نے زیر تعمیر والٹن روڈ پر پیش رفت کے بارے میں بریفنگ دی۔ کمشنر کو بتایا گیا کہ والٹن روڈ کا 95% تعمیراتی کام مکمل ہو گیا ہے، مرکزی شاہراہ مکمل ہو چکی، سیوریج سسٹم فعال ہے، نکاسی آب مسائل حل کے لیے نالا ڈائیورژن بھی مکمل کر لیا گیا ہے، علاقے میں تمام اسٹریٹ لائٹس نصب اور ہارٹی کلچر کا کام بھی مکمل کر لیا گیا ہے، سروس لین کی اسفالٹ کا کام جاری ہے اور کچھ دنوں میں مکمل کر لیا جائے گا۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود نے کہا کہ والٹن روڈ پر 4.2 کلومیٹر کا ٹرنک سیوریج لائن مکمل ہے۔ عباد ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے باگڑیاں بدھ بازار میں مستحق افراد میں عید گفٹ تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں پارلیمنٹری سیکریٹری سونیا عاشر نے خصوصی شرکت کی اور مستحق افراد میں عید گفٹ تقسیم کیے۔ عباد ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے باگڑیاں بدھ بازار میں مستحق افراد میں عید گفٹ تقسیم کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی والدہ، چیئرمین انسٹیٹیوٹ ذاکرہ بی بی، صغیر اوان اسد عمران نے مستحق افراد میں عید کے کپڑے تقسیم کیے۔ سونیا عاشر کہتی ہیں عید کی خوشیوں میں ہمیشہ غریبوں کا خیال کرنا چاہیے۔ بہت بڑی کاوش ہے کہ آپ اپنی خوشی میں دوسروں کی خوشی کو یاد رکھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں سب کو ایکول لیول پر، اور آج انہوں نے اپنے صرف مسلم بہن بھائیوں کو نہیں بلکہ مسیحی بہن بھائیوں میں بھی آج گفٹس کو تقسیم کر رہے ہیں اور دونوں کو جو ہے وہ بڑی جسچر کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ عطا اللہ تارڑ کی والدہ کا کہنا تھا کہ دکھ کی بات ہے کہ ہم غریبوں کے ساتھ کچھ نہ کر سکیں۔ ہمارے ملک میں جتنی مہنگائی ہے اور جتنی غربت ہے، اس کے لیے جو کام کر رہا ہے وہ بہت بڑی ایفرٹ ہے۔ اس کے لیے ہم بھی جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے ہم اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، ہم پہنچتے ہیں، ان کے مسائل سنتے ہیں اور ان کے کام آتے ہیں۔ تو یہاں آ کے مجھے لگا ہے بہت زیادہ یہ تکلیف بھی ہوئی ہے کہ دیکھیں اس غربت میں لوگ کس طرح سے ایک سوٹ یا ایک چھوٹی سی چیز کی خاطر کتنی وہ کر رہے ہیں۔ چیئرمین انسٹیٹیوٹ ذاکرہ بی بی کہتی ہیں پورا رمضان مستحق افراد میں راشن اور کپڑے بانٹتے ہیں۔ الحمدللہ پورا رمضان ہم کر رہے ہیں، اب تو کچھ دن ہی رہ گئے ہیں رمضان کے، ماشاءاللہ یہ بھی ہم عوام کے لیے گفٹ ہی گفٹ ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے ملک میں ہیں کرسچن بھی ہمارے بہن بھائی ہیں، ہم ان کے لیے کرتے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ عید کے موقع پر مستحق افراد کی خوشیوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ کیمرامین جمیل احمد اور ساتھی رپورٹر ارکم کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا، City 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔